استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يحضر وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى.
يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى. صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتلى. أعني بذلك نور من ساد الورى وسكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سودادا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا. كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا. يا رب عطر ولسلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن شئت أن تذري مقام محمد
إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لما الأوامر
وسلفنا الصالح ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأولواده وحسن بأن الله الكريم وسمع مغفرة سيد الأرض إلى مشرق العظيم وقال إلى جميع الشيخين ومعلم الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الشيخ محمد الشيخ محمد عبد الكريم السلطان الوداد وإمام الشيخ حبيب الإسلام وقد الإمام محمد بن أحمد وابن سيد أحمد بن سيد أحمد الوداد وقد بلاد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله بن البندر الشيخ شيخ العلمي عبد السلام الشيخ محمد قسم أنوار الجسم الشيخ محمد شعران الشيخ محمد سرور عبد الباقي قد بلغ الغرب روحين علي ولله الشيخ حاج محمد أمين ولي الصقر البندر الولي المستور العارف بالعلم ولله الشيخ محبوس من هدي محمد رملي الشيخ محمد أمرد على الشيخ محمد ياسين الشافادر السيد من قلب الشيخ محمد بن علوي المالكي الحسن وعصوص الجدي الشيخ عبد الرحمن السليك بن سندر المرشرف وعصوص محمد اسماعيل بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وعصوص الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بن صليم وابراهيم ان الله يتغشى ورحمه المغفره ويدعو علينا يا الله من بركاته وانواره وعلومه ونفخاته وخصوصيته وكراماته ويحمينا به بعد الدين والدنيا والاخره وخصوصا صاحب الولايه بهذا القريه حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ينصب عبدا عابدين ظاهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kasih sayang dan anugerah Allah. Di antara nikmat terbesarnya adalah Islam dan iman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah atas segala karunia-Nya, yaitu terkhusus di malam hari ini kita duduk dalam sebuah majlis ilmu. Tidak ada tujuan kita kecuali semata-mata ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita memperbaharui niat. Dengan niat sahaja aku nuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa hanya tercurah kepada Nabiina wa Syafiina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat-zuriatnya Rasulullah dan semua orang yang mengikuti, yang meneruskan perjuangan Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya bersalah-salahan ya Allah bagi segala yang baharu. Kemudian di dalam kitab karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya bahwasanya zat wajib al-wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib di dalam keyakinan kita semua sebagai pondasi dasar akidah kita, meyakini Tuhan zat yang maha sempurna bersifat dengan mukhalafah lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un
artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Yang keempat ini adalah mukhalafah atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Jadi kita berisi Tuhan zat yang maha sempurna kadada sesamaannya. Ini satu tambahan iman bagi kita dan tambahan syukur. Kenapa? Karena kita berisi Tuhan kadada sesamaannya. Seandainya kita berisi kekasih kadada sesamaannya kekasih kita ini. Baik keelokannya, baik kejamalannya, baik kasih sayangnya, baik perhatiannya, baik pelayanannya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik. Artinya nang kada pernah meninggalkan kita walau sedetik, kadada sesamaannya. Kesempurnaan zat yang maha sempurna ini adalah bahwasanya Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ini Tuhan kita, Tuhan yang kadada seumpamanya, semisalnya, bandingannya, tandingannya, dan seterusnya. Karena zat yang maha sempurna ini adalah pencipta alam semesta. Kayak apapun hebatnya nang diulah, pasti kada sama lawan nang maulah. Kayak apa aja, kayak apa aja hebatnya, nyamannya sambal, acil nang maulah sambal, tetap acil kada hokon dipadahkan kayak sambal. Jerguru kada mungkin acil gado-gado hokon dipadahkan kayak gado-gado. Jadi seluruh yang diciptakan kada akan mampu menyamai, menyerupai, semisal dan seterusnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar nang baharu kada kawa menyerupai Allah. Dasar nang diulah kada kawa menyerupai Tuhan. Kayak apa aja hebatnya. Pian to baulah bangku, baulah kursi. Kayak apa aja bagusnya, ukirannya elok luar biasa, tata bagus pian. Yalah. Jadi kadada sesuatu baik yang terkhatar di batin kita, di pandangan mata kita zahir, di pendengaran kita semuanya lain. Jangan sampai Tuhan tuh kayak ini sakok. Nah, makanya kita ditangati benar oleh Rasulullah, jangan sampai memikirkan zat Tuhan. Jangan. Itu kada kapasitas kita. Bahujung gagilaan kena tungai. Janganlah nang dipikirakan cukup ulahan Allah Ta'ala, ciptaannya, produksinya, itu jangan ditafakuri. Di dalam rukun tafakur yang 5 termasuk mentafakuri ciptaan Allah, yakni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus adalah mentafakuri makhluk termulia ciptaan Allah, kekasih Allah, huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ulahan Tuhan, ini ciptaan Tuhan, ini kekasih Tuhan. Allah telah jatuh cinta kepada Nabi kita, insan termulia, Habibunal A'zam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jangan kita memikirkan zat Tuhan. Apalagi yang anom-anom, hati-hati. Jangan kalau binatang salah hutang. Tinggi, kada mampu. Nang samut hendak bercita-cita, hendak jadi tentara Nabi Sulaiman. Nang kaya hendak jadi tentara Nabi Allah Sulaiman yang gagah perkasa di atas kudanya masing-masing, sampai pecah kepala samud tetap jadi samud. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Jangan potongan mengaji hendak jadi Tuhan. Kada mau tetamu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Duduknya Sayyiduna Muhammad, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kedudukan Rasulullah adalah hambanya Allah Ta'ala, Rasulnya Allah Ta'ala, Nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidul Anbiya wal Mursalin dipegang oleh Nabi kita, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh memperbanyak mentafakuri hakikat nurnya Rasulullah? Karena ini ciptaan terbaiknya Allah, karena ini ulahan terbaiknya Allah, karena ini produksi terbaiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dikatakan, man dzakaraka ya Muhammad faqad dzakarani, wa man ahabbaka ya Muhammad faqad ahabbani. Siapa yang mengingatkan engkau wahai kekasihku Muhammad, sama mengingatkan aku. Dan siapa mencintai engkau, sama dengan mencintaiku. Saking luar biasanya produksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyidul Kaunain, Syafi'is Sakalain, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Mudah-mudahan khususnya yang hadir di majelis, jangan coba-coba. Jangan coba-coba hendak memikirkan zat nang laisa kamislihi syai'un ini. Kada kawa. Aja pian mulah apa aja sehebat mungkin. Tinggi. Dan pian pun kada hokon kalau dipadahkan. Kalau pengbabulah anu pais aja nyaman benar. Tetap paisnya kada kaya acil. Itu dah. Apapun yang kita lihat, apapun yang terlintas, semuanya itu, semuanya yang kita lihat yang terlintas lain Tuhan, itu aja, lain Tuhan. Nah, itu. Masuk di batang tubuh kita. Namun batang tubuh kita ini kesaksian, kenyataan adanya Allah Ta'ala. Seluruh nang zahir di batang tubuh kita dan hati kita kada ada keraguan sedikit juga pun, sebagian zahir batin menjadi saksi adanya Allah Ta'ala. Ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kada boleh ragu-ragu, punya kada bujur jadi saksi kada sah. Ya kalau nikah tuh mau ada saksinya salah. Oh, ada. Biar pasih mana jawabannya. Saksinya kan ada. Harus bisa hidayah dengan dua orang saksi. Namun batang tubuh kita lain Tuhan. Dan Tuhan kada bersembunyi di batang tubuh kita. Itu kalau namun nampak benar kisah nang sempurna, kisah nang maha menolong, kisah nang maha menyayangi, kisah pemurahnya, kisah kasih sayangnya, kisah perhatiannya nampak benar sebagian di batang tubuh kita. Namun tubuh kita ialah Tuhan lain. Hati kalau lain tadi bang sudah, maka sudah laisa kamislihi syai'un, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi seluruh nang baharu ujar guru bahari dasar nang baharu nakai kada kau menyerupai Tuhan. Dasar mujur. Kayak apa aja hebatnya bangunan tetap kada kau menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka satu
Satu, jangan terlalu mencintai nang baharu ini, jangan. Ini nang baharu ini dipakai, kalau dipakai tetap hancur tuh mai. Sudah pada minggu yang terlewat masalah bakok. Sudah kalau rumah tuh dipakai, kalau dipakai tetap hancur. Bini tuh dipakai, kalau dipakai tetap mati. Aisyah itu Allah. Semua disebutkan yang dibangun minat turab ala turab kembalinya ila turab. Apapun yang terbit daripada tanah dan dibangun di atas tanah ila turab, kembali kepada tanah. Jangan terlalu dicintai. Abu ujar Habib Nuh Singapura, jangan terlalu serakah hidup mengejar duniawi, materi dan sebagainya. Kenapa? Nyawa kada belawasan hidup di situ. Hidup di dunia ini lain tujuan kita orang beriman, lain. Kita musafir, bukan tujuan. Akhirah tujuan. Makanya biar aja sakit sedikit di dunia kada apa-apa, tapi surga Tuhan siapakan? Biar aja dihina orang jorong kada payu, tapi bidadari mahadangi sudah. Ya Allah, ulun hakon ja sakit nah, ulun hakon ja anu makan sehari, isok pada makan hakon ja, tapi pian berjanji surga. Kenapa jadi wani hakon? Karena surga gantian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bidadari mahadangi, masya Allah. Tinggi tanang aja. Jihakun aja dah. Artinya hidup di dunia ini disugihakan Tuhan oke, dimiskinakan Tuhan oke, dicukupakan Tuhan oke, dan walau ujar nafsu pada nyaman sebagainya oke, diberi Tuhan jodoh hidup di dunia oke, kada diberi Tuhan berarti disiapakan Tuhan bidadari sudah oke. Hakun menerima semuaan karena ada tujuan dan harapan besar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada bapak antum semua tenang aja. Ya Allah, ulun hakon ja kada babini di dunia nih, tapi pian menjanjikan bidadari. Kalau pangban jangan mahamuk tuh. Ini duitnya ada, namanya mahamuk kuitan ini sudah. Kada ada duitnya, iya. Mahamuk bang aja bayar cari kandang balu kah, biar 9 anaknya. Oh kalau kada sanggup mencari jujuran dia sudah kada sanggup, hendak mengongkosi anak orang 9 niku. Jangan, karena mampu jangan dikarasi. Jar guru jokonol benda pahalanya menikahin ang balo tuh, inggih muncul. Menyesanggup kan, menyesanggup, inggih. Nah orang balo ini pengalaman sudah hidup, inggih. Lamak manis kehidupan itu telah dirasakannya. Masin kehidupan telah dirasakannya, pahit getir hidup telah dirasakannya. Jadi hati-hati nang dudi. Inggih. Lah kada apa-apa. Inggih. Seandainya kita ditakdirkan Tuhan kakaya ini ya, syukur loh. Syukur. Bangunnya berubah usia jadi waris. Nang kakaya ini bang sudah kaya apa lagi hendak kakain syukur sudah. Artinya ulun hakun menerima, ulun ya Allah hakun dia menerima sakit, hakun dia ujar pian anu hidup di dunia ini anu nyawa hakun dia miskin, hakun benar karena pian menjanjikan surga lawan ulun demi surga. Artinya hakun karena niat beribadah untuk tujuan surga termasuk ikhlas juga walaupun masih belum sempurna ikhlasnya. Orang mengharap pahala tetap ikhlas juga, tapi tingkatannya masih. Inggih, jangan diapa-apa. Punya wani tujuan hendak pahala aja. Wajar orang hanya belajar wajar, hendak minta upah tuh wajar. Iyalah, wajar. Orang hanya belajar, orang hanya paham, orang hanya begawe hendak minta upah tuh wajar. Wajar. Orang sudah paham, ya kada lagi upah. Tujuan semata-mata la maksuda, kada dalam dimaksud la matluba, tidak ada yang dituntut kecuali kekasihnya.
Bila kekasihnya senang, ya sudah, nya pun senang juga. Alhamdulillah. Lihat ijabianlah tanda Tuhan laisa kamisri syai'un dah. Ulahan sidin ciptaan sidin kadada nang samanya tuh. Ya kami itiin yang kita beratan lo ingat udah serwujud Tuhan. Ulahan pian aja, ciptaan pian aja, produksi pian aja ada nang samanya. Mirip juga tetap bersama. Hidung sama mancok, mata seikong galak, seikong sipit. Sipit juga ada duanya, ada tak bedanya? Seikong putih, seikong hirang. Ya tenang anak protes. Ulunnya anak siapa aja? Kakak putih beratan, kenapa ulun nang hirang? Nyawani aja mamanya anu karaknya lambat mangkit. Anak terakhir ini itu bang. Jadi semuaan itu mohon kita paham, mohon kita mengerti zat yang maha sempurna bersifat dengan sifat ta'ala lil hawadisi, artinya bersalahan kadada sesamaannya zat yang maha sempurna itu bagi sesuatu yang baru ini kadada menandakan bukti kadada sesamaannya ulahan sidin nang berapa juta triliun kada sing samaan beda-beda cuy itu aja ben perhatiakan iyalah sikong pina tambal alisnya sikong pina kada sing alisnya anak sama ya harang diambilnya supaya sama tadi pinokonol juga haris itu membuktikan dan ini wajib dalam keyakinan kita. Harapan setelah tuntung mukhalafah lil hawadis ini jangan lagi terlintas di hati kita, terkhatar di batin kita maumpamakan Tuhan kayak ini kayak itu, apalagi diri maapu Tuhan makinnya lagi banget ini makinnya lagi banget. Nang di batang tubuh kita ini kisah Tuhan sebagian, cerita Tuhan sebagian, namun Tuhan lain. Tuhan kada berlukop, Tuhan kada bersembunyi, Tuhan kada bersimpan di tubuh kita, dan tubuh kita lain Allah Ta'ala lain. Cuma mesra itu bang, cuma mesra. Bagaimana mesranya air di batang pohon kayu, ada kelihatan bang. Kemudian adalah firman Allah laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Maka patut bagi mukmin musakit bahwa ia banyak-banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Kadada nang pantas dipuji, disanjung, diagungkan kecuali Allah. Jadi amalannya, untalannya mengamalkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, memperbanyak memuji Allah, memperbanyak tasbih. Tasbih ini derajatnya di atas doa. Tasbih itu derajatnya di atas doa. Pertama istighfar, minta ampun. Di atas istighfar doa. Doa itu ya sudah rancak di bulang buliki. Doa itu kita mengembalikan, mengingatkan kedudukan kita hamba Allah Tuhan. Ulun hamba pian Tuhan ulun, pian Tuhan ulun hamba pian. Pian nang maatur ulun siap diatur. Ulun siap diatur. Itu hamba. Mun masih protes itu lain jadi hamba. Karena fungsi hamba sebujurnya puncak pangkat kehambaan kadeda mempermasalahkan apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan menghendaki garing asal Tuhan reda ada apa? Yalah. Tuhan menghendaki kita dapat rezeki sekian aja, tapi Tuhan reda ada apa? Tuhan menghendaki kita sugih asal pian reda Tuhan aja ada apa? Menulun sugih pian sariki makam jangan. Yalah. Ya nah nyaman tuh kayak itu bang. Manusia nih pilihannya ya kalau tuh ya sugih Tuhan reda pulang. Nah, mudahan beratan. Iya mudahan. Terkhusus sugih hati.
sugih keimanan, sugih keyakinan, sugih i'tikad, kemudian sugih merasa bersama dengan kesugihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya sudah. Mun merasa tuh bisi kakasih penyugihnya. Jaka pemurah pulang, pemberian pulang, mencintai pulang lawan kita, melayani pulang. Allahu Akbar. Ya lah, nyada jandanya sugih kaya pemurah itu, masya Allah. Sidin gini hendak. Oh luar biasa ini pun. Mulai sampai malam tadi ulun acara di Sampit ada sedikit. Jurun esok malam esok kepunduan siapnya ini. Itu hamba pun. Hamba itu ujar Tuhan gawi laksanakan siap. Itu hamba. Kalau bang batakon, kenapa Tuhan jadi harus menggawi ini? Kenapa harus? Kada batakon, siap laksanakan. Karena Tuhan menyuruh itu sudah dengan ilmunya Allah, dengan keadilannya Allah, dan seterusnya dengan Rahman dan Rahim, Latifun Khabirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin tak salah. Ikana sampai jadi qudrat dan iradatnya Rabbul Jalla Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu mengembalikan duduk pangkat kehambaan kita. Kenapa jadi minta? Satu, ya Allah minta sehat wal afiah kamilah. Kenapa? Karena kada bisa bulah sehat. Minta rezeki kada bisa bulah rezeki. Minta anak yang saleh wa salihah, kada kawa memproduksi anak yang saleh wa salihah. Jangan sombong. Jangan sombong. Dan harapan. Jangan terlalu meremehkan, menghina, mencaci anak siapapun. Hati-hati. Kalau pindah anak orang ini bertaubat sudah punai, insaf sudah, hijrah sudah, dosanya diampuni Tuhan, taubatnya diterima Tuhan, anak kita kada dimatikan Allah Ta'ala pian sampai anak pian kayak anak orang tua. Inggi ija usuliyah. Apabila Allah membalakan guru ka kada guru ka awam ka awamul awam ka inggi tetap itu hati-hati. Apalagi belum bisa anak bungul banak kuitannya itu jangan selalu bisa mendidik anak. Pas seorang anak kan banget karena anaknya. Jangan bapak apa guru didoakan. Doakan ya Allah. Jadi mengembalikan doa itu pangkat kehambaan kita. Andainya minta, kenapa jadi minta? Iya kada bisa berulah loh. Kada bisa berulah. Minta diberi jakai belajar, minta diberi paham oleh Allah, minta diberi mengerti oleh Allah, minta diberi ilmu yang bermanfaat, minta segala ilmu yang didapat mudah mengamalkannya dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah jangan menjadi min ahli ibadah, min ahli taqwa, min ahli sholihin. Minta kepada Rabb, jangan sombong kita terus. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah istri ulun seorang wanita yang salihah. Minta kepada Allah, jangan bisa menyambati bininya. Bungol banaikam nih yang aja, bayang bang tapi bungolnya ada di bawah. Bungol banaikam nih yang aja. Tahu aja laki kelaparan datang nasi kadada. Ulun ini sakit kepala yang aja. Kada bungul-bungul ulun dia. Saja melapari pian. Doakan. Ancak kan apa ya guru bini ulun ini kada mau merubah ini sebagainya. Didoakan sudah belum? Belum bang ya. Belum. Intinya kita kada kawa merubah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas si hamba terus minta kepada Allah, terus memohon kepada Allah di segi manapun, jangan pernah sombong. Semua yang kita miliki sempurna miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah mau menarik al-qabid, setumat bagi Allah, setumat bagi Allah. Kenapa kadang Allah tarik, kadang lengah, inggi, dihinggu-hinggur Tuhan kada tahu, digawil-gawil kada tahu, pincaknya li malaikat, inggi,
Makanya semua nikmat apapun karunia Allah sekecil apapun jangan kada mensyukuri. Semua minallah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah kada terhingga tuh. Dapat mendengar Masya Allah, Alhamdulillah. Kadanya nyaman tuli bautumai. Dapat melihat Alhamdulillah. Makanya bangun guring Alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma'amassana wa ilaihin nusur. Membuka mata melihat dunia berkat Rasulullah. Mendengar suara anak lalu ingat lawan Rasulullah. Dan kita jadi umat jangan durhaka lawan Rasulullah. Ini menurut wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala, guru al-hakir wal fakir, manusia paling durhaka hidup di muka bumi adalah yang kada keganangan lalu-lalu dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kau mendengar suara siapapun masuk ke telinga kita berkat Rasulullah. Kita bisa menatap wajah indah anak kita, mata anak kita, kelakuannya, akhlaknya dan seterusnya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharian kada keganangan lawan Rasulullah. Nah ini hati-hati. Ini sumber nikmat, sumber barakah, sumber taubah, sumber hidayah, sumber taufik, sumber inayah, dan sumber kita dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nang di wadah kita ni ampun sidin, pemahaman nang di wadah kita ni ampun sidin, nang kita awam mengerti berkat sidin, nang kita kau suara berkat sidin. Hati-hati di hati ganang bujur-bujur, karamakan bujur-bujur, bahwasanya tenikmati jasanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang pantas kita sombongkan, karena sifat sombong adalah sifat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pakaian kita, itu pakaian Rabbul Jalil Rahman, pakaian Al-Jabbar, pakaian Al-Qahhar, Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi minta itu, berdoa itu karena kita kada bisa berulah kita Allah. Biar kalau harap memproduksi anak dan sebagainya, biar ganal senjata mukmin. Mun Allah kada dita'alluqi kudrat dan iradat Tuhan, ai tatap kada jadi itu mah. Kadang pun ulun ni harap guru aja. Harap. Semua itu kehendak Tuhan. Jadi kayak apapun anak kita, keadaannya tetap anak kita beruntung. Majal tetap anak kita, baik tetap anak kita, bertugas kita menghantarkan ia sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap jangan dihina, jangan disambati. Ini penting sadar kita. Siapapun macalnya tetap anak kita kalau ini kalau bang berubah menjadi anak kurang, kada tetap anak kita. Tanggung jawab kita sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua terus mendoakan, minta kepada Allah, karena yakinnya beratan kita kada kawa maulah dan menjadikan anak kita salih wa salihah kecuali atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta anak kita terus diberi taufik dan hidayah. Kita minta anak kita menjadi orang yang baik dan seterusnya. Kita minta istri kita menjadi wanita salihah. Ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ia berbakti kepada suaminya. Ia menjadi ibu yang sukses. Karena kesuksesan seorang ibu bukan sugih, bukan banyak karirnya, tapi kesuksesan seorang wanita adalah menjadikan putra putrinya min ahli taqwa. Ini sukses seorang wanita. Ini kesuksesan wanita. Jadi jangan, hati-hati karena bujuk rayu setan dan nafsu kita. Itu kesuksesan. Gaji perempuan seorang istri paling mahal, paling larang, paling tertinggi. Kada ada yang lebih meninggi daripada itu apa? Redanya suami. Kenapa?
Karena dengan sebab redanya suami masuk surga, kawalah menukari surga tuh. Kada kawa tuh meh. Ya kayaknya kawan nang sugih aja masuk surga. Kita nang miskin ini juga kada masuk. Andakan tongkatnya ada wadahnya. Anda kalau lah kayak selumbungan bawahnya. Itu nah. Andakan ininya, andakan tongkat di surga tuh lain tongkatnya lain andakannya. Udah kayak gelas nih pada sok. Andakan tongkat dah. Dan depan bisi lagi. Dan ada namulah kan gitu. Lagi amas anakannya itu. Nah itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Lebih mahal dari dunia dan istrinya. Kestokan baju dalam surga lebih mahal dari dunia dan isinya. Makanya disitulah gaji terbesar seorang istri. Kada ada yang lebih besar kecuali adalah redanya suami. Kenapa? Dengan redanya suami menyebabkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nong sudah jadi laki lah jangan kada meredai lawan bini. Dah. Wajar rejanya salah. Tapi guru hari-hari salah terus ya. Bapian juga hakon bebininya semua. Bapang serang ya kalau apa. Dibungas benar panginya aja. Ya sudah cintai dibungasnya. Kenapa guru? Karena kadang ang bungas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebungasan Rasulullah menampakkan, menjelaskan, mendahirkan sifat jamalullah subhanahu wa ta'ala. Ya jamalan qad tajalla. Nampak maksud? Jadi mehiti nang bungas-bungas. Ingat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang produksi keelokan, kebungasan, kecantikan Rasulullah? Allah yang maha jamal. Allahul jamal, Allahul jamil yuhibbul jamal. Jadi kada salah ya kalau pengantak mencari bini nang bungas bagus. Tapi akhlaknya kurang baik guru itu perjuangan. Ya kalau punya sudah kada bagus, akhlaknya bagus, seandainya adalah pindah merubahnya kan, kada kau sempurna juga karena badannya itu dirubah. Ini ayuhan dulu, seandainya dah, engkau bagus cumanya sudah takdirnya nah itu, kita ini tujuan membahas. Ini nyawani jakaw aja semalam mencari biar kada bungas, masalah akhlaknya bagus, cuma kayak apa unda nak behindar aja ya. Memang ini takdir unda sudah Tuhan menyuruhkan unda bebini nang bungas ini akhlaknya kada bagus. Pada itu tugas unda untuk membaguskan akhlaknya sehingga ia punya akhlakul karimah. Ia punya akhlak seperti akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan oleh Sayyidatuna Khadijah wa Sayyidatuna Fatimah al-Qurra il-Batul dan para wanita-wanita salihah lainnya. Ini hendak kayak memilih bungas, akhlaknya bagus, keturunannya mulia, berduit pulang. Belum surang berdatang 15 surang berdulu berdatang sudah. Ini sudah apapun yang diunjuk Tuhan lawan kita minta ya Allah jadikan pasangan hidup ulun yang membahagiakan dunia akhirah, jadikan yang menyenangkan dunia akhirah, jadikan ulun dan dia sampai ke dalam surga pian dengan anugerah rahmat pian yang luas, anugerah pian yang besar karena masuk surga dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Han berataat lah iya mudah sesuaikan gawi kita juga sesuaikan. Makanya banyak-banyak ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim banyak. Karena yang paling ditakut akan malaikat dia ketakutan, para anbiya dan rasul takut kalau pina mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Nah ini makanya ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang membuat kita satu lurung di satu jalan, satu etikat, satu keyakinan, satu ilmu dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti ihdinas siratal mustaqim kita minta kepada Allah, minta buat di lurungnya Rasulullah, di lurungnya sahabat, di lurungnya tabi'in, di lurungnya salafun saleh, di lurungnya guru-guru kita nang mulia, sehingga dengan jalan dan lurung itu kita berkumpul dengan Habibuna Muhammad dan para salafun saleh dan para guru-guru kita yang mulia. Itu harapan kita. Wajar
Wajar kita minta, wajar kita berharap karena kita kada beisi segala-galanya. Orang minta tuh apa? Kada beisi kalau. La haula wala quwata. Jadi ingatkan orang minta itu sangat perlu, sangat berhajat kepada Zat yang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas berdoa, mengangkat tangan semata-mata menjunjung tinggi suruhnya Allah. Masalah kabul lakas kadanya urusan Tuhan. Kita jangan mikirkan kabulnya lakasnya kadanya itu kada urusan kita. Tugas kita ud'uni, Tuhan nyuruh minta, pinta. Dan Allah berjanji mengabulkan. Tugas kita kada usah memikirkan babila kabulnya kada usah. Itu lain urusan kita. Penting sebagai hamba siap laksanakan. Dan tasbih di atas doa. Memuji, menyanjung, mengagungkan. Jika orang bakasih kasihan tuh puji dulu, kasihi dulu, sayangi dulu, kiau ayang dulu. Iyalah, insyaallah. Dan Jepang sayang pada babuangan. Alhamdulillah. Tinggi kayak orang berayuan. Jadi tasbih itu kedahsyatan tasbih di atas pangkat doa, di atas pangkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang nih hobi memuji Allah dengan baca tasbih, seorang nih hobi berdoa minta kepada Allah. Maka orang yang kada sempat minta, orang yang kada sempat memohon, orang yang kada sempat adalah meminta keinginan keperluannya hidup di dunia kepada Allah, tapi ia hanya sibuk memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, maka orang ini lebih cepat diberi Allah daripada orang yang sekadar minta tadi. Itulah pangkat tasbih di atas doa. Kenapa? Karena orang yang memuji Allah, orang yang menyanjung Allah lebih cepat dikabulkan. Walau kada minta, ada sempat lagi minta, urusan dunia dan akhir kada sempat lagi minta kepada Allah karena sibuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyanjung Allah, memuji menyanjung kekasihnya Allah itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ganjaran Tuhan luar biasa. Maka di antara amalia akhir zaman, satu, harus punya hubungan dengan orang-orang soleh, harus punya hubungan dengan guru-guru kita yang mulia, harus ada sekadudukan dengan mereka dengan syarat cintai mereka. Arti cinta, duit di kantong jadi keluarkan. Belum sayang bana lawan guru tuh, cinta bana lawan wali itu, tapi pengasih ini lain cintaannya, cinta-cintaan. Ada wani berkorban, lain. Orang cinta tuh siap berkorban. Itu kalau cinta. Lihat Sayyidatuna Khadijah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau. Nah, itu juga kita yang sebagai anak nih mencintai abah, menyayangi mama, tanda cintawan di berkorban di masjid. Ini sedikit aja maka ada daerahnya abah lo tersinggung. Jika kita disuruh mencintai kedua orang tua, ya Allah, karena hendak mengharapkan reda sidin, karena reda Allah ada di reda umat dan abah kita. Jangan jadi anak penyinggungan lah, jangan. Sedikit-dikitnya sedikit-dikit membekot lawan kita. Jangan dong jangan. Ini jangan bina masam muha. Tapi abah ulun tu guru ya wajar si kita salah manusia juga kalau mama tu manusia juga kalau wajar ada salah, wajar lah nang jadi anak nih berataan wajar kuitan kita tuh salah tuh wajar atau enggak. Kenapa? Karena manusia juga wajar aja. Oleh karena itu jangan jadi nang di bawah ini jangan penyinggungan tujuan. Nang jadi babinian juga jangan penyinggungan, sedikit merangot on laki, jangan berdosa dong, berdosa.
Diwaslaki ulun tuh kada mau paham dan kada mengerti guru aja. Ini yang kayak itu asal kalimat Habib Abdullah bin Ali Haddad dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya kalau asalnya dah. Bukan orang disuruh mengerti kita, bukan orang disuruh mengerti kita, tapi kitalah yang belajar mengerti orang. Kitalah yang belajar memahami orang. Itu kalau bukan orang disuruh mengerti kita, bukan orang disuruh memahami keadaan kita, tetapi kitanya yang belajar memahami kekurangan orang dan mengerti kekurangan orang. Orang yang hendak baik dan orang yang dinyatakan baik menurut Allah dan Rasulullah adalah orang yang mau belajar memahami kekurangan pasangannya, orang yang mau belajar dan mengerti atas kekurangan pasangannya, dan itu pun terhadap orang lain. Jangan hendak dimuliakan orang terus, kita dulu belajar memuliakan orang. Kita diri kita dulu belajar menghormati orang. Diri kita belajar memuliakan kuitan, diri kita belajar menghormati kuitan, diri kita belajar menghargai kuitan. Anak kita insya Allah nya pun akan menghargai kita, inya pun akan menghormati kita. Kitanya dulu, kita nang belajar menghargai kuitan kita, memahami kuitan kita dan keadaan sidin. Apalagi besi kuitan sudah tua maginnya, sedikit salah sedikitnya tersinggung sidin. Nah kita nang anom, nang otak masih encer nene, nang belajar mengerti sidin, nang belajar memahami keadaan sidin. Jangan sampai sidin disuruh memahami kita. Ingat lah. Ingat ya kaidah inilah. Ini penting benar ini, penting benar Rasul. Kenapa? Karena bila kita hendak mulia, muliakan dulu orang. Bila kita hendak dihormati, hormati dulu orang. Bila kita hendak berharga, hargai dulu orang lain. Siapapun orang lain itu, termasuk keluarga kita. Barata. Jangan diri aja. Wah di situ juga tapi menghargai lawan aku. Seorang kada menghargai juga orang, seorang kada menghormati juga orang. Ingat ya kalau lagi dalil, ingat ya Allah. Al mukmin mir ahlil mukmin, ingatlah. Ini haji, ada di sini. Ini ketua gorong-gorong. Nah kayak itu kalau anta sirri wa ana sirruka. Pian rahasia ulun, ulun rahasia pian. Pun ulun nak melihat diri ulun, ulun lihat diri pian. Itulah diri ulun. Bila pandangan hati ulun memandang pian bagus, maka itulah diri ulun. Tapi bila ulun memandang pian kada bagus, berarti nang kada bagus itu itulah diri ulun. Anta sirri wa ana sirruka. Engkau rahasiaku dan aku rahasiamu. Al mukmin mir ahlil mukmin. Paham jelas? Bulikan dia kayak tadi. Kenapa jadi memuliakan orang? Kenapa jadi menghargai? Kenapa belajar mengerti dengan orang? Ya hakikatnya tadi anta sirri wa ana sirruka. Nang di bawah aja lo harus saja angkat ke atas. Nggih. Mun ke atas keduluan kena nang di bawah kada paham. Itu tuh kita dulu jadi nyaman memaham. Jadi nak meminta maiti bini antasiri wa anasiruka. Bila bini kada baik pandangan kita, oh berarti itu aku. Jadi mun laki paham banyak berdiam aja lagi sudahnya. Nah hendak kesumpah itu sumpahi diri seorang juga, hendak tersambat itu sambat di seorang juga. Saudara kita yang Islam itu menurut Al-Quran adalah cermin, mirahnya. Mau hendak melihat diri kita, lihat di cermin. Disinilah disuruh memberasi hati, membagusi hati, membaguskan pandangan batin supaya nang dilihat bagus terus. Amunnya hawa bagus terus, maka disitulah Allah Ta'ala akan menampakkan, akan memendorhan keelokan zat wajibal wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama kada kau memandang makhluknya dengan baik, jangan berharap melihat keelokan zat yang maha sempurna itu. Amin. Insyaallah
Hanya biar anu Allah beri paham. Ya Allah, biar anu Allah beri paham. Insyaallah. Jadi bila hendak ba'bud nyatakan anak aku nina wa ana syirka anta sirri wa ana syirka, engkau rahasiaku dan aku rahasiaku. Sebujurnya bahasa Tuhan lewat kekasihnya bang, cuma ini dulu nerapakan dulu supaya nyaman memahami ini, lalu maulah mahina. Kenapa bila mahinanya tahina kita juga, karena bayangan nang diwujud ikhwani saudara kita nang muslim dari itulah kita sebujurnya. Nah disitulah jadi kita kenapa jadi disuruh menghargai dulu, memahami dulu, mau belajar tentang ini ya sudah. Ini masalah ilmu, bukan bicara masalah takdir, bukan bicara masalah takdir. Masalah takdir qadar Tuhan, qadar ditentukan itu urusan Allah Taala sudah. Tinggi, bininya bagus, lakinya bagus, tapi Tuhan berpisah, iya berpisah. Harus mencari salah siapa dan mencuri, harus mencari kesalahan-kesalahan dari mana, kan dosa. Itu memang keputusan Allah Taala. Penting sama-sama ya, introspeksi diri. Alhamdulillah. Kehebatan tasbih ini, keistimewaan tasbih ini adalah Allah zat yang maha sempurna. Siapa aja yang memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan lafaz tasbih, baik subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nang sempurnanya dah. Maka sudah nyatanya membaca sekali tasbih ditanam akan Tuhan pohon di dalam surga serapun sudah 100 kali 100 rapun gue, 1000 kali 1000 rapun. Keistimewaan orang yang membaca tasbih ini adalah hajatnya, dan walau inya kada minta dengan Allah, walau inya kada hajat dengan Allah, diberi Tuhan sempurna nikmat zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar guru, nang banyak tanggungan, banyak hutang, banyak pikiran, banyak masalah, kurang bertasbih lawan Tuhan. Banyak tasbih, lagi nang jadi guru, nang jadi RT, ya loh, nang jadi pemimpin rumah tangga, banyak-banyak baca tasbih, supaya kuat. Karena seorang yang membaca tasbih itu pasti disuguhkan Tuhan dari dunia sampai akhirah. Ini pasti bujuran. Nang panjang nang handap terserah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, terserah subhanallah wa bihamdihi aja, ayo nang sempurna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nang banyak-banyak beban hidup jangan kada bertasbih. Apalagi nang bina hendak diangkat Tuhan menjadi wali, jangan kurang tasbih lah. Para orang tua kita khususnya jangan kada membaca tasbih sekurang-kurangnya sehari, terkhusus baisukan pagi adalah 100 kali gitu, sekurang-kurang tasbih subhanallahi wa bihamdih, itu sekurang-kurangnya dibaca setiap ba'da salat subuh baisukan 100 kali. Karena supan gina tomai kita alamnya semesta yusabbihunallah, rumputan itu bertasbih, daun-daun pucuk daripada pohon sawit itu bertasbih, pohon niur bertasbih, bumi bertasbih, langit bertasbih. Kita nang diberikan akal oleh Tuhan kada sing tasbihan. Ulun guru kada tasbih lagi bergantung di guru na tasbihnya. Nah itu alat kalau itu alat untuk menghitung tasbih sampai dinisbahkan baik kayu, baik batu, ya kalau baik kaca, baik plastik,
sampai dinisbahkan dengan sebutan tasbih, padahal itu alat untuk menghitung tasbih. Bagus juga di kentong jangan ketinggalan, karena adanya riwayat dari guru kita bahwasanya siapa yang membawa tasbih nang itu tuh baik dari kayu baik dari batu. Bagus, kayu batu tuh ada berkahnya, mun plastik kata bego berkah. Nggak plastik, batu, insya Allah batuahnya. Batuah tuh bahasa orang Matapura ya Allah. Batuah tuh terkumpul berataan. Batuah tuh berkah ada, hidup bermanfaat, hidup bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bahkan bagi muslimin muslimat yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Selalu dihujani rahmat oleh Allah. Kada gampangan batuah itu. Ringkas bahasa orang Matapura, untung batuah. Batuah itu adalah berkah benar, hidup bermanfaat, diri dijadikan soleh wassalihah min ahli taqwa. Kada gampangan batuah pun, makna batuah itu gonal benar. Artinya kagaris miringnya itu nang ringkas saja, diri kita berberkah, orang nang baparak pun berberkah berataan, diri kita bermanfaat dan orang-orang di sekitar kita pun bermanfaat sampai kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Walau kadang diketuju benar membantu orang. Jurang ulun hendak bapangantenan kekurangan 1 juta mun pian komo nolong nih. Oh, aku barinya na 1.500.000. Lagi membantu jujuran, tiap kalinya bahantuk dapat pahala. Punya kada dihantuk makannya apa? Kada mau muncul. Alhamdulillah. Ayo ambil santai. Ya tauhid ini kadang kau dikakaras sih bihiman. Nggih. Buhujung tasalahu kan urat. Entai. Allah Subhanahu wa taala adalah ketujuh benar disanjung, ketujuh benar dipuji. Kenapa ada sarai? Pian terus sama jauh-jauh bini di rumah dah ya kalau bini pian dah. Bini kita di rumah ini sanjung dipuji Pak. Masya Allah. Pian yang biar hirang awak tapi gigi putih. Tapi efek juga. Ini efek juga ngarannya. Biar awak kada bagus tapi pian ini murah senyum kali mencari binian kayak pian. Penyayangnya Masya Allah. Lawan kada bisa panggapan Allahu Akbar. Kada ada yang hati ulun sesenang bisi pian ni. Oh, nang kono tu rasa tete lampung sih. Bapak, itu toh. Hanya kekasih kan. Bahasanya tuh kekasih. Maka ingat ya pian bahasa guru. Bahasa guru kadang yang pantas dirikan kekasih ke jalur Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru mengartikan apa nang kekasih suruh gawi, apa nang kekasih kada katuju jangan digawi. Kada bahasa nang kasar atau kada. Karena kita minta dengan Tuhan itu jangan kasar, jangan. Allah Subhanahu wa taala punya makhluk yang namanya bumi. Dan kita tahu sudah bumi ini 7 lapis. Ya kalau sesuai itu dalam kitab. Langit 7 lapis. Langit 7 lapis. Bumi disebut dengan 7 patala bumi. 7 lapis. Langit pun 7. Seandainya diurak langit, dihampar nang lapisan tadi kada lagi dilapis, diurak menjadi 14 hamparan. Itu kalau kemudian ada lagi Allah Ta'ala bisa makhluknya yang bernama kursi. Lain bang kursi yang diperabutakan tuh lain. Jangan memperabut kursi baik nukar seorang hendak di rumah. Ada alih. Yalah. Bumi dan langit yang dihampar menjadi 14 hamparan, diandak di atas kursi masih 2/3 kosong. Gonolnya kursi tadi. Kemudian langit, bumi dan kursi dihandak di atas arasnya Allah. Ini makhluk ciptaan Allah.
laksana nang kaya ganggam atau kabatu kaya ganggam di atas gunung nang bono padahal luasnya tojur guru hari laksana kaya cincin di atas gunung atau di atas bukit padahal bumi dan langit sudah 14 diandak di atas kursi masih 2/3 kursinya kosong diandak di atas aras laksana kayak ganggam aja lagi nang 3 makhluk ini kayak 3 bagaimana luasnya arasnya Allah subhanahu wa ta'ala lalu sadar kita nang halus ini tapi tetap mendapatkan perhatian Allah mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan pandangan Allah, walau kita maksiat, walau kita masih melaksanakan gawian yang kada baik, tapi Allah kada pernah memutus nikmatnya lawan kita. Allah tetap beri nikmatnya kepada kita. Allah masih beri minum kita. Allah masih bisa memberikan nikmat yang besar, yaitu nafas kita masih kita bisa menghirup segarnya udara. Artinya aku nang halus ini masih diperhatikan Allah, betapa mencintainya Allah kepada aku, tinggal aku lagi mau kada diri ini bahakun untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketika kita berusaha mencintai Allah maka akan menggawi nang disuruhnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian langit, bumi, kursi diandak di atas aras dipikul di dalam kitab tauhid dipikul oleh 4 makhluk 4 aja nong singgonolen itu 4 aja maka untalannya jamunya makanannya nang 4 ini tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dinisbahkan bagi nang kita banyak pikiran, banyak masalah, banyak hutang dan sebagainya, nang banyak tanggung jawab, maka jangan kurang tasbih. Sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Amun sampai 1000 kali, laju benar. Laju benar. Laju lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada kegampangan tasbih. Nah ini untalannya, ini makanannya. Karena apa itu subhanallah maha suci Allah. Kadada bandingnya bagi zat wajib al-wujud Allah subhanahu. Melihat gunung, melihat laut, melihat langit, melihat bulan, menandakan kenapa kita harus baca tasbih. Semua ciptaan Allah dari zat nama sempurna nang kada kawa diserupai oleh apapun. Ulah Tuhan kata kau kayak apa aja otak manusia itu hebatnya meniru ulah Tuhan tatap kada sempurna. Aja pintar kayak apa aja suruh ulah nyamuknya. Kerusa ulah gajah ulah nyamuknya. Untuk halusan bana guru aja tungau. Allah kehalusan tungau itu ya itu melihat jadinya dasar Allah bersifat basar ya Rasulullah. Kadang kita ini ya rasa pinang Allah padahal insyaallah itulah subhanallah maha suci Allah dari apapun yang kita lihat dan kotor dari hati kita semua adalah yang dilihat keagungan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan zat wajib wujud Allah jangan sampai diserupakan dengan apapun dengan nang baharu karena seumur hidup nang baharu tetap kada kau menyerupai Allah ta'ala. Jadi jangan lagi menghayal Tuhan tuh kayak ini sokok Tuhan tuh jangan lagi buangi semua jangan ketujuh menghayal panjang angan-angan tuh dilarang Rasulullah. Jaka aku bini itu seram nyaman sekarang ini wani hidup dalam hayalan ingin raswani itu berdatang apa biar seorang kayak apa wani berdatang kenapa jarang banyak kamuannya berdatang ulun nak membaguskan keturunan ulun sudah ada bungas anak ulun barang bungas gitu. Anak mengambil anak pian yang solehah kenapa? Karena mudahan para juriyat ulun menjadi orang yang soleh wa solehah ada salahnya loh
ada salahnya. Wanita daripada mahayal, bawa malaman mahayal aja. Apalagi urusan dunia jangan tapi mahayal tuh. Karena orang yang mahayal urusan macam-macam itu tanda hidup kada ikhlas. Hidup kada ikhlas. Kada mau mensyukuri apa yang Tuhan tetapkan dengan diri kita. Inilah diri kita, itulah diri orang. Inilah nasib kita, itulah nasib orang. Jalani nasib kita, jalani takdir kita dengan rasa syukur atas nikmatnya Allah Ta'ala. Kadusa miri nasib kawan, kadusa sudah. Si A ini dengan bagiannya, si B dengan bagiannya, si C dengan sebagiannya. Jalani dan syukuri hidup masing-masing. Jangan pernah menelek ke sana kemari. Nang ampun kita ini sudah pemberian Allah, syukuri. Tugas kita menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Lah masing-masing. Jangan nunggu isok malam nih. Ini pang sudah. Ini pang diri kita. Udah, jangan sampai seperti nang urang mahaya hendak jadi ini, hendak jadi itu. Syukur. Ini jalan kita. Ini hidup kita. Ini sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita. Sudah. Siapa mensyukuri, maka Allah akan tambah-tambah nikmat itu. Nah, jadi siapa yang akan bersyukur terus-menerus, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang ada disyukuri, tanda syukur dipakai. Akhlak yang ada disyukuri, tanda akhlak yang ada disyukuri, akhlak dipakai. Adab dipakai. Nah itu, insya Allah Tuhan akan menambah-nambah terus. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dah jelas saja. Syukur. Insya Allah akan ditambah-tambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada tandun dapat ijazah dari guru, itu adalah membaca tasbih sekurang-kurangnya subhanallah wa bihamdi, yang panjang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Walau pian sekadar membaca subhanallah wa bihamdi, adanya sanad dari ijazahnya ini. Maka siapa nang hendak menerima daripada hendak mengamaliyahkan membaca tasbih sebagai penerapan untuk mengamalkan sifat mukhalafatu ta'ala lil hadis, untalannya, makanannya sifat mukhalafatu ta'ala lil hadis adalah memperbanyak tasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah wa bihamdi dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar ulun ijazahkan kepada pian barataan sebagaimana guru ulun mengijazahkan kepada ulun. Nah, ambilna ijazah atau kabel itu ijazah. Jadi ada nyambung adanya kita. Jadi menyambung dari guru terus sampai kepada Rasulullah. Lalu ingat waktu membaca tasbih itu, ingat nang bujur pada tasbih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini jam berapa geram nih? Maaf kelewatan sedikit. Nya Habib nih bila sejam seperempat batiskin bergerak sudah. Nggih. Ya ada ciri khas bujur sini gerak. Jadi awal makhluk diciptakan Allah, diberi nama Nur Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nur itu diciptakan, ia membaca tasbih dan mengucap tasbih dengan tasbih nur itu sendiri. Kemudian nur ini dizahirkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah dengan wujud suratan kamilatan dhaharat fi haikalim mahmud yang dilahirkan dari rahim seorang ibu Aminatul Zuhriyah binti Wahab, lahirnya di kota Makkah. Ketika lahir Rasulullah SAW yang telah disempurnakan nur ini telah dibungkus dengan wujud yang sempurna oleh Allah. Dalam keadaan sujud, apa yang dibaca? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal nur diciptakan baca tasbih, awal wujud nur disempurnakan oleh Allah dengan wujud yang sempurna baca tasbih. Nah itulah dalil yang sangat kuat. Sempurna zahir batin, sempurna zahir batin. Makanya kehebatan dahsyat dan aras ini tadi dipikul oleh empat orang, empat makhluk, empat malaikat ciptaan Allah. Makanannya tasbih kuat manahan.
Insyaallah. Mudah-mudahan bisa kurang-kurangnya mulai subuh ini 100 kali itu paling kurang. Mudah-mudahan Allah menolongi barataat dan memberikan kekuatan, dan ingat kawata baca dan kawata amaliakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tengah bulan kita sambungannya belum lah. Insyaallah. Ini saja mengambil daripada kitab karangan Usman Betawi, itu mengambil berkah dan syukur. Dua, untuk supaya nyaman memahaminya. Karena di sini sangat ringkas ini. Di sini tak bercepat. Kita bersantai jangan lah. Ini mudahan kawata amaliakan. Karena tadi di penghujung, maka patut bagi mukmin mau sakit bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Jangan ada tujuan yang lain. Lillahi Ta'ala. Jangan ada tujuan yang lain. Walaupun kedahsyatan luar biasa, utang jangan dibunahi Tuhan, urusan jangan diselesaikan Tuhan, perkara jangan diurusi Tuhan. Semua fawidu amri illallah, innallaha basyirum bil ibad. Insyaallah. Insyaallah. Ini ada kita nang kau bayar utang, Tuhan membayar yang nah, menyelesaikan perkara kita hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Semua nah ada hajat, ada cita-cita, semua insyaallah. Nah, mudah-mudahan barataan sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan otak-otak kita barataan dijaga, bujur-bujur otak ini agar tetap sehat walafiat, karena ini makhluk yang diciptakan Allah sebelum yang lain di batang tubuh kita. Pendahuluannya adalah otak kita. Sayangi, jangan dirusak otak kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga zahir batin kita, keluarga kita, anak kita, bini kita, dan seluruh orang-orang yang kita sayangi dalam penjagaan Allah yang maha sempurna. Dan Allah mengasihi kita barataan dengan kasih sayang yang tiada bandingnya dan tidak ada seumpamanya bagi makhluk yang
yang lain, hanya sempurna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, ampuni dosa kami seumur hidup, ampuni dosa ayah dan ibu kami seumur hidup, ampuni dosa guru-guru kami seumur hidupnya, dan ampuni dosa-dosa keluarga kami, jiran tetangga kami, muslimin muslimat. Ampuni ya Allah, dan berilah anugerah kepada kami ma'rifah yang sempurna. Jangan matikan kami ya Allah kecuali membawa ma'rifah yang sempurna kepadamu dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wa niyyatil salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل والدي آمين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على من رسولت الرحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيعا للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان والسنة بزمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين بالنية القبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا فتاح يا رزاق يا رحمن يا رحيم، نسألك بحقك وبحق ذاتك وبحق نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحقهم وعلومهم وبركاتهم وكرامات وشفاعتهم. ابسط علينا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه من كسائن غيبك بغير منا محلول من مهد فضلك وقرابك يا رحمن يا رحيم يا كريم، من غيرك نكسر ولا تعب ولا مشقة، وأن تقضي حاجاتنا وتيسر أمورنا وتقضي ديوننا وتغفر كروبنا وتغفر ذنوبنا وتحقق سنوننا ورجاءنا، وأن تميتنا على ملة الإسلام، وأن تخفف عنا نسائر الروح، وأن تمن علينا بفضلك واكسر نعمتك، وأن تجعلنا من جملة أحبابك ومن أهل طاعتك وخدماتك، وأن تنجنا من عذابك، وأن تدخلنا محل نعمتك، وأن ترزقنا ناصر ذاتك، وأن تشفع الشافعين من النبيين والمرسلين والشهداء والعلماء الصالحين، وأن تجعلنا من مخرجا ومن كل مخرجا ومن كل اللهم صل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Haqir wal Fakir banyak minta ridha, banyak minta halalnya dan minta doakan. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat oleh Allah dan dosa ulun seumur hidup diampuni wa husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Desember ini pas 45 tahun, doakan mudahan berberkah sendiri dan gahasan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan bermanfaat hidup ini wasan seluruh umat Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Minta rela benar, minta ridha benar dunia akhirah. Akhirul kalam wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum
منا ومنكم تقبل يا كريم. Ya Nabi nal hadis saya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا نبينا الهادي العدنان
حالي يا منى روحي وآمالي اغفر لي